الوجاه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلالها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Kuliah panjang panjang kan. Cik boleh tengah mas? Boleh tengah mas? Hah? Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين ثم أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam dan Bilal pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pagi yang barakah ini. Dapat kita memulakan hari kita pada hari ini dengan kita dapat mengabdikan diri kepada Allah. Mudah-mudahan amal ketaatan kita ini semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Fadilatul Imam baca tadi, yang saya suka sedikit untuk berkongsi lah, kerana saya yakin sebahagian kita mungkin, bukan semua, sebahagian kecil yang mungkin ada yang tidak sampai kefahaman dalam sebahagian doa-doa yang kita selalu baca pun. Kerana doa-doa ini kalau kita petik daripada hadis Nabi, hatta daripada Al-Quran, sudah tentu ia datang dalam bahasa Arab. Tetapi apakan daya, Nabi kita dibangkitkan di kalangan orang Arab, maka kita pun sebenarnya sepatutnya lah tak dapat tidak kita kena tahu banyak jugalah bahasa Arab ni. Walaupun kita mungkin tak pakar dalam bahasa Arab, kerana saya yang bercakap ni pun bukan pakar bahasa Arab, tapi Alhamdulillah ada rezeki belajar bahasa Arab, dapat faham sikit-sikit. Jadi saya nak berkongsi satu doa yang Imam baca tadi, yang sebenarnya doa yang sangat baik kalau kita boleh amal. Satu, yang kedua, kita tahu apa yang kita minta lah. Hatta sebenarnya hatta doa qunut yang kita baca saban hari itu, mungkin sebahagian kita pun tak perasan apa yang kita minta. Sedangkan kita membacanya pada 10-an tahun dah. Ke tuan-tuan faham semua apa yang ada dalam qunut? Faham tak semua? Tahu tak apa kita minta dalam doa qunut? Sikit-sikit. Bagus tu, jujur tu kan. Alhamdulillah. Okey lah. Berapa tahun dah baca doa qunut? 2 tahun, 3 tahun, ke 20 tahun lah? 20 tahun ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Doa qunut tu ada lebih kurang 7-6 ayat dah kan? Tapi the start, faham kita semua, the star, the sun kan. Kalau ikutlah tak padan lah kan. Tak padan maknanya doa qunut tu takat-takat dalam 5-6 baris je. Patut kita tahulah apa yang kita minta sekurang-kurangnya lah. Kerana dia tak begitu banyak. Sebab tu bila saya selalu buat program solat, saya selalu ingatkan kepada para kita punya peserta, kalau kita himpun semua bacaan-bacaan dalam solat tu,
Tak termasuk surah lah. Maknanya surah yang kita baca selepas Fatihah tu, itu ikut kita lah nak baca panjang pendek kan. Tapi kalau kita himpun semua daripada iftitah itu sampai salam, kalau tuan-tuan bagi saya satu A4, saya boleh tulis semua. Slide ya. Slide bukan depan belakang, depan je. Nak bagi tahu apa dia? Sikit ke banyak? Hanya satu muka je saya boleh tulis dengan tulisan yang tak kecil. Maknanya nak gambarkan sikit lah. Dan kita baca puluhan tahun, kita tak tahu apa kita baca. Sebenarnya adalah satu yang agak duka cita. Kerana kalau kita ulang kaji lah, kita ada banyak kewajipan dalam hidup ni. Maknanya perkara fardu, kita ada puasa, kita ada zakat, kita ada haji. Untuk kita faham hukum hakam ataupun penghayatan kepada ibadah-ibadah tersebut mungkin agak sukar sikit lah. Kerana ibadah tersebut kita buat jarang. Haji umpamanya, mungkin sebahagian ayah-ayah, ibu-ibu ada yang belum ada rezeki pergi haji lagi, hatta belum ada yang pernah pergi umrah barangkali lah. Kita doakan insya-Allah ada rezeki ke depan dapat pergi menziarahi Baitullahil Haram. Tak apa, sebab benda tu jarang. Bahkan kewajipannya pun tertakluk kepada syarat-syarat yang kalau orang yang tak cukup syarat tak perlu pergi ya. Dari segi istita'ahnya, kemampuannya, dia tak ada duit, tak ada kesihatan yang bagus, dia tak wajib lah. Kemudian zakat, begitu juga. Tak semua orang wajib zakat. Kalau haul dengan haul tak sampai, tak zakat lagi lah. Nisab pun insya-Allah kita bayar lah. Of course zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni sebahagian kita tak sebut, kalau Arab dia tak sebut zakat fitrah, dia sadaqatul fitrah. Tak apalah, zakat fitrah lah tu. Cuma nak sebutnya jarang kita buat lah, setahun sekali. Kemudian puasa sama juga, dia buat setahun sekali walaupun dia 30 hari. Tapi salat ini kita buat bila? Hari-hari. Hari-hari. Dalam hari-hari berpuluh rakaat tu, termasuk sunat lah. Yang fardu saya ada 17 lah, campur hak sunat. Tiba-tiba apa yang kita baca dalam, di mana kita minta, kita ungkapkan dalam solat itu, kita tak berapa nak jelas apa yang kita ungkapkan. Ini adalah satu yang perlu kita insafi bersama. Mana insafi tu kita akurlah benda tu, kita sepatutnya kena perbaiki. Walaupun ustaz dah bahasa Arab, ustaz susah. Memanglah kalau nak cakap bahasa Arab ataupun kita nak orang kata apa, berinteraksi dengan bahasa Arab ni memang memerlukan ketekunan sedikit. Tapi dah 30 tahun dah. Kan? Selai pula tu. Kalau 10, 20, 30 muka surat, okey lah kan, susah lah. Quran lah contohnya, Quran ni kita tak faham. Sebab tu saya memikirkan satu perkara yang penting lah untuk kita semua. Sebab dia memahami apa yang kita baca dalam solat ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ia bukan eksklusif untuk ustaz-ustaz. Yalah, ustaz-ustaz ada kelebihan mungkin baca bahasa Arab, tapi saya nak sebut pada ayah ibu semua, tak semua ustaz pun kadang-kadang dia faham pun kan. Saya pun tak faham semua, tapi maknanya ia perlu kepada mujahadah sedikit. Perlu kepada ada usaha sedikit untuk kita, dan boleh faham. Tidaklah terlampau orang kata sampai mustahil kita nak faham apa yang kita baca dalam solat, tak. Sebab saya sebut sedikit ya. Kita ada apa? Iftitah, kemudian Fatihah, ringkas-ringkas je tu, tak banyak. Lagi tahiyat, tu je yang panjang. Yang lain subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lagi apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Tu je. Iftitah lah kot panjang sikit dengan tahiyat. Fatihah insya-Allah lah semua faham. Tapi ini sedikit saya nak sentuh, kerana ini penting. Saya nak sebut ayah-ayah yang dirahmati Allah. Saya kadang-kadang, ya, sebab itu kita bukan di sinilah, saya kata secara umumnya kita umat akhir zaman ini, inilah antara ancaman yang sedar atau tidak kita sebenarnya mungkin walaupun kita menzahirkan diri kita ni muslim, tapi ruhul muslim, jiwa sebenar-benar muslim itu, bahkan saya sendiri barangkali pun
menginsafi, mungkin kita tidak betul-betul menjiwai nilai seorang muslim. Betul lah kita ni muslim, tapi maknanya untuk kita sampai kepada satu fasa, bagi satu orang yang apabila dia mengaku dirinya muslim yang sebenar-benar, itu kadang-kadang tidak sampai kepada semua orang. Maknanya saya sebut semalam umpamanya bila dengar berita, kita dengar lama dah, dalam tempoh Covid ni, apabila ada satu isu melibatkan rasuah berlaku dalam bukan industri ataupun dalam lapangan, kita kata orang kerja kontrak ke, orang nak ambil job yang yalah di sudut projek-projek besar. Taklah heran sangat kita kalau benda-benda begitu. Memang banyak juga berlaku kan, walaupun kadang-kadang senyap dia. Semalam saya dengar lama, ayah-ayah semua dengar, tapi officially bila berita keluar siasatan berlaku, tapi saya ingat tangkapan dah berlaku dah. Kes rasuah melibatkan pengurusan jenazah. Boleh bayang tak? Kes rasuah melibatkan pengurusan jenazah. Saya fikir saya nak pergi tazkirah Jumaat di Putrajaya semalam, dengar radio punya berita. Saya jadi macam duk stuck otak. Macam mana pada pengurusan satu ibadah, satu hal, melibatkan satu ibadah yang boleh kita kata yang besar lah, walaupun benda tu fardu kifayahnya, tapi maknanya melibatkan kematian yang kalau orang yang kita boleh faham satu orang menguruskan jenazah ni, Masya Allah, tabarakallah, boleh kita rasa dialah orang paling takut mati, seolah-olah begitulah, kerana dia menguruskan orang yang meninggal dunia. Tuk terdengar. Kita tak katalah di tempat kita, tapi saya pun tak dengar berita tu di negeri mana, tak apalah. Tapi ia berlaku. Satu jenazah dilaporkan RM400 proses ataupun nilai rasuah yang berlaku. Saya pun cakap, tuan-tuan, yalah baru ni kan jenazah ramai di kalangan sahabat-sahabat atau kawan-kawan kenalan kita yang meninggal dunia kerana Covid, ratusan. Berapa Malaysia mati? Saya tak perasan. 10,000 lah? 20,000? 27,000 totally, lebih kurang kan? Yalah, tuan-tuan kira 1,000 je lah, ambil 1,000. Ambil 1,000 daripada RM400, tak 40,000. Betul? Betul saya kira kan? Okey lah kan, 40,000 dalam 2 minggu dapat. Tapi maknanya, tuan-tuan boleh bayang, yang dalam proses pengurusan jenazah berlaku rasuah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tuan-tuan rasa orang yang menguruskan jenazah tu dia solat tak? Agaknya lah, solat tak kah? Tuan-tuan tengok hari ni. So, apa nilai solat kita? Sajalah sebelum kita bincang tajuk kita, ini benda-benda yang saya rasa macam very dangerous, sangat-sangat menakutkan. Itu saya kata kalau judi ke orang tak tutup ke apa, hal tu yalah, kita pun tahu macam-macam berlaku di luar sana. Tak apalah, itu memang dah kan lapangan yang sangat merisiko kan. Satu orang anggota keselamatan ke siapa terlibat ke kan, buka-buka pintu rumah tu, dia ada kan satu beg duit 2 juta, siap ada peluru pistol, pening kita kan. Kita dengar kan kadang-kadang ada orang yang terkena macam tu. Banyak antara kita tak nak sebut siapa dan di mana kan. Ada mungkin itu semua berlaku di belah-belah selatan Uganda lah, di Malaysia insya-Allah baik-baik sahaja. Tapi berita yang saya dengar semalam tu yang melibatkan pengurusan jenazah tu Malaysia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia jadi macam meremang bulu tengkuk. Jadi macam tak keruan. Nak jadi apa? Kan? Kita yalah taklah baik mana kan, tapi yang itulah kita kata apa, melihat balik kepada dasar-dasar kehidupan Muslim itu. Dan of course kalau kita refer kepada Al-Quran dan Sunnah, salat itu dengan jelas
Dengan begitu pasti Allah Subhanahu wa taala menyebut, bahkan baginda Nabi mengulang-ulang dalam banyak hadis, bahawa ia adalah asas yang paling kukuh untuk menyelamatkan seseorang itu daripada kemungkaran. Tetapi apabila perisai itu tidak dibina dengan kukuh, tidak diletakkan dengan betul, akhirnya pembinaan agama pada diri seseorang itu tidak kukuh lah. Umpamanya kalau tuan-tuan bina satu bangunan, masjid kita ni ke, ataupun mana-mana rumah, apabila satu orang kontrak tu, dia buat konkritnya itu tak cantik, akhirnya kita akan tengok rumah itu 2-3 tahun kemudian akan retak, akan nampak tanda-tanda tak begitu kukuhnya. Samalah realitinya dengan salat. Apabila salat ini satu fundamental agama yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita umat akhir zaman ini, untuk menjadi benteng yang paling ampuh dalam hidup kita ni, untuk selamatkan kita dari fitnah dunia, ujian yang macam-macam ni. Tapi kalau ia tidak didirikan dengan begitu baik, tidak dibina dengan ruh yang benar, maknanya jiwa yang sebagai Muslim yang sebenar, kita akan lihat kehidupan kita akan rapuh dengan nilai agama. Orang boleh pakai kopiah, orang boleh pakai jubah, orang boleh pakai serban, orang boleh pakai ridak lagi, semua orang boleh pakai. Tapi jiwa Muslim dia bukan luaran. Jiwa Muslim ini dia satu orang yang amat memikirkan soal dosa dan pahala, sehingga dia takut untuk menempuhi alam dunia ini. Tapi tak ada pilihan, kita Allah Ta'ala lantik menjadi khalifah, dan telah direzekikan menjadi seorang Muslim. Masya Allah tabaraka, ini nikmat yang luar biasa. Tinggal lagi kita ingin menguruskan kehidupan ini dengan neraca, dengan landasan yang Allah Ta'ala telah sediakan. Sebab itu saya ingatkan diri saya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita. Sebab itu doa yang dibaca oleh imam tadi, doa yang sangat baik apabila kita meminta kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Doa ini adalah riwayat dalam riwayat Muslim, maknanya hadis yang sahih. Apabila kita memohon kepada Allah, ya Allah, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, aslih lana. Apa maksud aslih, tuan-tuan? Ada kawan-kawan kita nama Saleh, maksudnya orang yang baik. Walaupun ada orang nama Saleh kadang-kadang tak baik kan? Tapi Saleh itu maksudnya yang baik. So aslih, perbaiki, maknanya perelokkan din agama kami. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Allah itu sentiasa bantu kita untuk agama yang kita anuti ini. Agama tu memang baiklah, Islam, tapi kita selaku orang yang membawa agama ini, sentiasa agama itu elok untuk diri kita. Kita agama memang tidak ada isunya, tapi memang agama yang sempurna. Tapi orang yang menganut tu, dia bawa tak agama tu dengan nilai sebenar. Itu maksudnya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam ni tak payah nak bimbang apa, memang Allah jaga sampai kiamat. Tapi watak-watak orang yang diamanahkan menjaga Islam ini benar-benar tak melunaskan amanahnya sebagai orang yang betul-betul bertanggungjawab menjaga agama ni. Sebab itu dalam sepotong hadis, tak ingat matan dia, tapi maknanya Allah Ta'ala boleh sahaja menggantikan satu kelompok yang tak mampu menjaga agama ni dengan kelompok yang dirasakan lebih layak. Itu maknanya sampai level kalau orang tu memang tak mampu jaga agama, akan Allah hantar lagi satu kelompok. Tapi maknanya agama Islam ni yang kita anuti ni, yang kita pakai agama yang kita guna ni, makna Islam ni, kita jaga tak dengan kadar yang terbaik. So apa nak buat? Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah bantu kita sentiasa perbaiki agama yang kita jaga ini. Maknanya kita ni jadi Muslim yang terbaik, mudah-mudahan. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, aslih lana, perbaikilah bagi kami ya Allah, dunyana allati, dunia yang kita hidup ini,
allati ma'ashuna, yang kita hidup ini. Maknanya dunia yang sedang kita lalui ini Allah perbaiki. Maknanya semua urusan dunia yang kita harungi hari-hari, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sentiasa berada dalam redha dan hidayah Allah Ta'ala. Saya ceramah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita duduk dalam masjid surau kita ni sejam setengah. Itu saja tempoh. Habis-habis satu hari kita duduk dalam ke 2 jam lah. 2 jam lebih. Kita ada lebih 20 jam lagi di luar rumah Allah. Yang kita tahu di luar rumah Allah ni cabarannya lebih jauh daripada duduk dalam rumah Allah ni. So apabila kita di luar lebih lama, menunjukkan kita akan mengharungi cabaran yang amat getir di luar sana. Macam kita sebut tadi lah, orang yang menguruskan jenazah, na'udzubillah, boleh terlibat pada perkara yang amat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan sesekali kamu makan harta dengan jalan yang batil. Orang kita ini kalau bincang bab benda syubhah dalam makanan, bukan main sensitif. Tak kan? Cukup sensitif. Macam isu vaksin lah. Oh, ada lemak. Lemak apa? Lemak ayam. Khinzir orang tak faham kan? Lemak babi. Gua faham. Sebut khinzir ni lembut, yang nampak babi tu macam Islam kan. Babi tu. Faham sikit. Punya risau dah. Oh, ini syubhah ni, ada lemak babi ni. Bila dia kaji entah, nampak babi sekor dalam vaksin tu kan. Baguslah dia sensitif tu, bagus kan, bukan tak bagus kan. Cuma macam mana pun nak kena kaji betul-betul lah sebelum kita mendakwa benda tu betul ada benda-benda begitu. Tu satu. Yang kedua, di peringkat perbahasan fiqhnya pun ada satu ruang lagi untuk dibahaskan. Boleh tak nak guna khinzir ni? Yang digunakan itu hanyalah DNA, bukan daging babi. Kasar tuan sebut babi. Kan sebut khinzir macam tak apa nak babi tu, masalah dia tu. Yalah, khinzir tu bahasa Arab macam-macam semua. Kan kita orang Melayu cakap babi lah. Ustaz ni banyak kali ulang cakap babi. Tak ada masalah pun. Tapi tu saya kata, orang kita kalau sikit-sikit binatang tu jadi mangsa, kesian kan. Aku juga jadi mangsa babi, sedih kan. Orang marah sikit keluar binatang tu, tukar pula lah itik kau. Itik betul lah kau ni kan. Cengkerik betul lah, asyik babi je jadi mangsa. Maknanya kalau kita balik pada perbahasan ilmunya di kalangan ulama-ulama hari ni, luas tuan-tuan perbincangan khinzir ni. Luas. Tapi bukan suruh pergi cari babi panggang pula lepas ni. Bukan maksudnya dibolehkan makan khinzir. Tak. Dalam industri perubatan moden yang memerlukan. Maknanya, kenapa mereka kata memerlukan? Kerana mengikut kajian saintifik. Ada doktor tak? Kalau doktor ada, boleh tolong sahkan fakta saya ni. Kan? Khinzir ni memang banyak dia punya match dia DNA dengan manusia. Wallahu a'lam. Itu Allah kata apa? Wa ma khalaqnal arda wa Allahumma samad, lupa ayat tu. Maknanya tidak kami ciptakan bumi ni, antara langit dan bumi, la'ibin. La'ibin maksudnya main-main, sia-sia. Maknanya semua dekat alam ni semua ada manfaat. Wallahu a'lam lah. Tapi betul dari segi saintifiknya, dan ia telah bincangkan di peringkat ulama-ulama besar dunia ni, mereka sebagainya membolehkan menggunakan khinzir untuk rawatan dari segi vaksin-vaksin ni. Ada ustaz-ustaz kau tu habis lah. Tuan-tuan, kita kena faham, yang jelas haram khinzir ni makan daging. Hak tu yang Al-Quran sebut, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Adapun mengambil manfaat daripada khinzir ni bukan seronok-seronok tapi balik pergi cari tali pinggang kulit babi, tak payah. Hak tu mengarut. Tu tak ada kerja nama dia. Bukan itu isu dia. Saya tak bincang. Ni dalam industri perubatan yang memerlukan. Sedangkan lemak lembu tak boleh pakai, lemak kambing tak boleh pakai, semua tak boleh. Kalau boleh, memang lama dia orang pakai dah.
Sebab binatang tu pun banyak juga. Masalahnya tak match, tak boleh nak selesaikan itu. Dan kita di peringkat pengguna ini tidak dituntut untuk kita apa dia? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Tuhan tak suruh kita pergi cari detail apa sumber sesuatu benda tu. Tak. Sudut fiqhnya memadai kita tawakal ala Allah. Asalkan benda tu dah JAKIM kata boleh, fatwa dunia kata boleh, tak payahlah kita nak jadi lagi hebat daripada badan-badan rasmi dunia ni atau peringkat yang rasmi hari ni. Tapi insya-Allah vaksin-vaksin COVID ni setakat ni tak dengar lagi lah yang kata menggunakan lemak khinzir. Tapi kalau tuan-tuan pergi dalam dunia medical hari ni, memang tak dapat dinafikan, memang ada digunakan. Tapi macam saya sebut, di sudut fatwa dan ijtihad ulama hari ni, mereka telah membincangkan secara terperinci dengan ilmu yang masya-Allah, kaedah-kaedah fiqh yang begitu mendalam. Sebahagian tuan-tuan, Abi Ustaz zaman Nabi, tuan-tuan, penyakit hari ni pun sebahagiannya tak pernah wujud macam apa yang ada zaman-zaman dahulu. Penyakit hari ni, kerana kehidupan kita telah beralih kepada zaman yang begitu luar biasa. So perubahan sama juga. Tak adalah benda pelik-pelik zaman dulu, zaman sekarang ni macam-macam. So masya-Allah tabarakallah. Tapi masya-Allahnya dalil yang jelasnya tuan-tuan, kalau kita bincang tadi tu, memang makan dia yang Allah Ta'ala betul-betul sebut dalam Quran. Sebab tu Allah sebut lahmul khinzir. Allah tak kata diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan khinzir. Allah sebut daging khinzir. Kat situ yang ulama kita hari ini bincang, kenapa Allah sebut daging khinzir, menunjukkan dengan jelasnya yang betul-betul tak boleh tu untuk buat babi barbecue. Tu tak boleh. Duduk bayang golek kambing babi golek, tu tak boleh, haram. Tu pun kalau kita belajar fiqh, pergi hutan, pergi hiking ke apa, tiba-tiba dah makanan habis, dah tersesat dalam hutan, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan muncul pula dia seekor depan mata. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih babi golek kita. Tapi jangan makan seekor lah, makan sikit je lah. Tapi makan seekor, alhamdulillah, itu tak padat. Tu memang kekah babi betul. Tapi nak sebutnya sampai tahap ada juga ruang boleh dia tu kan. Tapi saya rasa macam tak sanggup kan. Tapi maknanya dengan industri ataupun lapangan hari ini, masya-Allah tabarakallah, luaslah perbincangan tu di sudut perbahasan di peringkat ulama-ulama dunia hari ini. Banyak tuan, dua Dr. Qardawi, Dr. Wahbah Zuhaili, ramailah. Kalau kita nak sebut, memang kerana dia dipanggil maqasid atau ada tujuan, mana ada keperluan yang mendesak. Bukan kira-kira ustaz kau tak pakai boleh ke? Tak boleh, kena pakai sebab menyelamatkan nyawa. Itu isu dia. Tuan-tuan ingat, bukan senang-senang tahu nak mengeluarkan fatwa ijtihad yang melibatkan benda yang kalau ialah kontroversi lah kan. Khinzir ni kontroversi. Sebab itu di barat sebahagian fatwa ulama-ulama mereka, ulama kesatuan Eropah dan sebagainya, memang membolehkan penggunaan kulit khinzir dalam pemakaian, tali pinggang ke kasut ke. Tapi bukan untuk mereka kata carilah kulit khinzir. Jangan salah faham. Mereka tak suruh cari, tapi mereka kata boleh. Why? Sebab pembuatan barang-barang kulit di sebahagian negara ni, yang barat ni, memang banyak guna benda-benda tu. Dah jenuh lah mereka nak mencari satu-satu pula. Ni lembut. Bukan nak tahu ada cop halal JAKIM kat situ pun. So jadi ulama mereka kata dibolehkan, tapi bukan pergi cari kulit tu. Maknanya kalau tersalah beli kan, dah pakai belah tahun pula tu kan, jenuh macam mana solat apa semua kan, tak kena qada kan. Jadi mereka tengok balik, kaji balik, ya ini ada rukhsah, tapi bukan suruh cari dan fatwa itu tak pernah diimplement ke negara kita. Kita tak perlu melambak lagi kulit-kulit yang halal-halal ni, cari hak tu je lah. Tak payah nak mengena-ngada, ustaz kata boleh. Ini perbincangan ilmu. Kalau kita pergi lihat sedikit di lapangan ilmu yang lebih luas di peringkat antarabangsa. Tapi adakah benda tu perlu untuk kita? Tak. Kita tak berhajat. Cuma dalam industri perubatan tadi tu cuma orang kita ialah tu saya kata tadi, orang kita yang itu sensitif. Bila dia kata, ui masuk babi dalam badan aku kan, kadang ustaz selalu cakap, tuan-tuan tak tahulah dah berapa ekor babi tuan-tuan makan. Selalu cakap itu kan. Betul lah tu kan, takut kita kan.
Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang itu dia balik pada fiqh tadi, tak perlu dikaji dasarnya. Agama tak suruh kaji ni. Kalau macam tu tuan-tuan, jenuh satu orang non-Muslim masuk atau balik pada fitrah, balik pada Islam, dia dulu dah tak makan berapa puluh ekor babi dah. Macam mana nak buat? Arak tak usah cerita lah, selori dah dia minum. Takkan nak pergi samak pula dia, kan? Sebab itu khalas, kan? Demikian kalau kita termakan, tak perlulah nak makan tak boleh lah, kan? Tapi kalau ada ubat-ubatan dan kita tak perlu kaji pun, apatah lagi ia adalah satu lapangan yang kita sebut tadi diperlukan, kerana mujarrab tu maksudnya terzahir kesan dia, kan? Sebab tu saya geram betul tuan kalau orang anti vaksin, memang geram. Saya tak puas hati betul. Bukan tak adalah nak maki kan, tapi saya tak puas hati. Yang lagi saya tak puas hati kalau yang geng anti vaksin ni di kalangan orang-orang yang ada nama, tokoh-tokoh yang bawa nama Islam. Tak mau sebut siapa lah. Geram tuan-tuan. Dia orang ni buat serabut, menyusahkan orang, saya kata. Di kala vaksin dulu awal-awal okey lah, awal-awal dulu kan kita pun kan tak berapa nak jawab okey ke vaksin. Saya pun sama kan. Okey ke vaksin ni kan, ke memang Illuminati kan. Dah baru setahun lebih apa nama dia COVID, tiba-tiba dah dapat vaksin kan. Selalu orang kata 5 tahun kajian kan. Tapi yalah, dulu hari ni teknologi tak sama ni lah. Teknologi hari ni, dulu handphone kita kan crack tersangkut-sangkut kan. Hari ni kan satu handphone tu ada yang 1 tera dia punya memori, punya nak kapasiti kelajuan teknologi hari ni kan. Demikian perubatan dah makin laju lah, kan? So awal-awal dulu main dindok, orang kata Pfizer antara shareholder dia Bill Gates. Macam-macam kan tu kan. Okey, zaman tu awal-awal mungkin kita tak berapa jelas. Tapi ketika satu dunia tu telah mengambil vaksin, dan hari ni kita tengok di Eropah orang tengok bola tak ada dah SOP. Tengok bola tuan, semua tengok bola. Kan tengok tak MU kalah itu. Marah orang ni. Ustaz ni kan macam gaduh ke apa? Contoh kan. Bakal lain sikit. Tak, maknanya kita tengok di sana pun menunjukkan keberkesanan. Alhamdulillah ada kesan vaksin yang positif. Ada kata ini puak-puak penyembah vaksin, dia pakai kalimah penyembah vaksin, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penyembah vaksin tuan. Tuan tengok video tu, tak mau sebut siapa tuan. La ilaha illallah penyembah vaksin. Siap dia kata kepala otak dia maki orang yang penyembah vaksin. Kita tak gamak nak kata kat dia tuan, yang orang anti vaksin ni tak gamak nak maki, kan? Kita kesian lah, kita makna kita kritik benda-benda yang perlu, tak ada lah kita nak maki. Tapi dia kata kat kita penyembah vaksin, la ilaha illallah, kan? Vaksin ni tak payah kaji dah hari ni, dah jelas terbukti dah, kan? Dia kata ini orang yang nak mengambil takdir Allah Ta'ala, konon-konon vaksin ni menghalang kematian. Pergi cari satu statement daripada mana tokoh yang mengatakan vaksin ini menghalang kematian. Pergi cari seorang cukup, mana ada kata macam tu. Tak pernah orang kata vaksin menghalang kematian. Mati ni makan suplemen 3 botol sehari pun nak mati-matilah. Bukan kerja vaksin. Mati ni kerja ajal. Kerja Allah Ta'ala, ketetapan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kata sampai ajal, doktor hak cucuk tu pun dia cucuk hari ni, esok dia mati. Kalau Allah nak bagi dia matilah. Bukan isu vaksin ini untuk mengekang penularan wabak. Yang apa payah sangat nak faham ni, kan? Tak faham. Saya sampai sekarang duk fikir apa sebenarnya orang anti vaksin ni duk bertahan sangat. Di kalangan penjawat awam pun sakan juga, kan? Cikgu-cikgu semua ni, kan? Patutnya orang kerajaan ni ikut je lah apa kerajaan cakap. Dah you kerja dengan kerajaan, patutnya lah. Tapi tak, di Johor tu kan tak tahu apa kes sekarang. Masih lagi tuan. Sebab tu kita punya suntikan PM kata takat-takat 90% lah. 10% tu memang tak nak cucuk lah. Kan? Tak apalah, itu freedom of life, lantak dia orang lah, kebebasan. Tapi maknanya saya terfikir-fikir apa yang membelenggu kepala otak mereka tu yang sampai tak nak vaksin sangat. Tentu ada jawapan tak? Kan susah. Kalau di Selangor tak ada vaksin, tak boleh masuk masjid. Di sudut pengurusan pun susah. Ada negeri yang kata tak ada vaksin pun boleh masuk, tak apalah, itu masing-masing negeri. Tapi Selangor tak boleh. Tapi maknanya itu saya kata tadi, punya sensitif yang itu. Tapi kalau rasuah, salah laku, khianat, makan duit haram, yang itu tak apa, sunat muakkad.
Itu sunat muakkad. Itu tak ada masalah. Kan? Tuan-tuan, takut. Saya sangat takut. Semoga Allah Taala pelihara kita semua. So, sebab tu tadi Allah wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami yang mana itulah nanti tempat kami nak balik, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami yang mana itulah tempat kami nak balik nanti. Kita sekarang ni dalam permusafiran, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ni. Belum balik rumah lagi ni. Jangan duduk berjalan. Bila nak balik, mati nanti balik. Sebab tu yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un, balik, pulang. Sekarang ni kita tengah jalan ni. Kita duduk bayang travel, nak pergi Turki, nak pergi Europe, nak pergi jalan. Betul lah tu. Tapi sebenarnya duduk rumah ni sekarang ni tengah duduk musafir ni. Esok lusa balik lah kita. Kan? Sebab tu minta, ya Allah, perbaikilah urusan akhirat. Apa urusan akhirat ni dia? Salat kita, ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah ni macam mana? Ni nak balik nanti bertemu dengan Allah ni macam mana? Akhirat nanti, ya Allah, elokkan urusan kami, ya Allah. Senang timbangan mizan, senang nak jawab soalan, senang kita doa. Depan ke akhirat boleh doa tak? Depan Allah nanti boleh doa tak? Tak ada dah. Apa ayat tu? Surah Sajadah tu. Tu pula ayat atas tu, Ustaz. Macam mana? Muka surat 2 atas tu apa? Qalu bawah, betul naik atas belah kiri tu. Apa ayat dia? Dia tak datang pula. Yang Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat tu lah. Walau syi'na al-atas, sebelum dia tu kan. Tapi maknanya ketika itu golongan kufar, dekan orang munafik ni, orang yang menyesal dunia ni, masa tu minta kat Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Tuan-tuan, masa tu saya kalau baca ayat tu subuh, dia rasa macam rasa nak rebah. Sebab apa? Duk bayang kita nanti berdiri depan Tuhan. Sebab Allah dah rakam dialog tu. Maknanya akan ada golongan yang akan sebut macam tu nanti ke akhirat. Apa dia? Depan Tuhan kat padang mahsyar, dia cakap, Tuhan, kami hari ni betul-betul kami faham, kami tahu, kami yakin sungguh memang berlaku kiamat ni. Tuhan tolong, apa dia? Farji'na, tolong balikkan kami jak kat dunia. Nak buat apa? Na'mal salihah, nak beramal baik. Minta depan Tuhan, kat depan Allah Ta'ala kat padang mahsyar. Nak buat apa? Nak buat apa minta depan Tuhan kat padang mahsyar? Tuan-tuan dengar ayat tu kan tiap Jumaat kan? Saya kalau baca tuan, dia jadi dia berasa. Sebab terbayang diri sendiri nanti, Allah, takut. Sebab Tuhan dah sebut benda-benda macam tu, maknanya akan ada orang yang baca benda tu di padang mahsyar ni. Sama dengan surah tu Al-Mulk. Ni baca hari-hari kan. Kena tahu tuan-tuan. Sebab itu ulama-ulama kita yang kata kalau surah Al-Mulk ni dapat syafaat kubur nanti, selamat kubur tu, bukan takat baca satu saja-saja. Baca nak kena tahu apa yang kita baca, sehingga bila kita baca tu takut kita kepada ancaman Allah Ta'ala. Bangun pagi esok tak mau fikir nak buat jahat, tak mau fikir nak buat benda yang merapu-rapu. Tidur tu betul-betul menyerah diri pada Allah Ta'ala. Sebab kesan daripada surah Al-Mulk. Tapi kalau baca balik tengok gegar Gaza, tak jadi. Bukan sini ni, selatan-selatan Eropah kan. Balik tepi tu membawang. Tahu tak? Ni baru habis baca surah Al-Mulk ni, duk ngumpat orang belakang tu. Bukan sini, ni kat Zimbabwe. Tapi baca surah Al-Mulk. Apa ayat tu bawah tu pula? Dia mula nak ingat semua tapi tak datang. Bawah-bawah. Surah Al-Mulk apa? Muka surat pertama tu bawah tu, yang وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Bukan ayat tu. Ayat Allahumma salli ala Muhammad yang dia berdialog dengan malaikat tu. Bawah tu, malaikat Malik yang jaga neraka. Dia tanya,
Bala qad ja'akum min nadhirin. Kan? Apa ayat tu? Bawah tu. Kan? Malaikat Malik bertanya, kamu ni dulu kat dunia bukan dah dengar ke tazkirah, peringatan yang telah disampaikan oleh semua pakar-pakar sampai, ustaz ke, tok guru ke, kalau zaman dulu nabi lah. Kan? Dia kata apa? Bala qad ja'akum min nadhirin min qablik. Betul ayat macam tu? Qad ja'ana. Mana ya telah sampai kepada kami nadhir. Nazir masjid dia dha, huruf dha. Kalau nazir yang kita pakai ni huruf dha, yang tu nadhir. Nadhir, tuan-tuan tengok ni. Ni bahasa Arab. Nazir orang yang memantau. Kalau tuan haji kita nazir kan. Nazir masjid kan, nazir orang pakai tu nazir sampai tu. Tu nazir, pemantau. Dha. Sebut dha pun nak kena betul tuan-tuan. Dha. Kan? Tengok lidah saya tak? Allah, dia keluar lidah sikit. Ada orang sebut za tak betul. Za, keluar lidah sikit. Dia macam zal lah tapi dia tebal. Za. Tapi yang Quran sebut nadhir. Nadhir maksudnya pemberi peringatan. Nabi kita lah. Inna arsalnakum nadhiran wa basyiran. Allah Ta'ala utuskan kepada kamu, kerana kita semua, Nabi itu sebagai basyiran wa nadhira. Basyir, pemberi khabar gembira. Nabi cerita syurga, nikmat Allah. Tapi dalam masa yang sama, Nabi juga adalah nadhir, pemberi peringatan azab Allah, ancaman neraka, azab kubur. Nabi nak gambarkan bagaimana dialog-dialog kiamat ataupun alam mahsyar, alam kubur ni Allah telah create siap-siap dalam Quran, menunjukkan akan ada watak-watak yang akan cakap dialog tu. Na'udzubillah, bukan kita mudah-mudahan. Sebab watak-watak yang dialog-dialog yang dilakarkan atau yang telah direkodkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni, itu semua keluar daripada lidah-lidah orang fasik, orang kafir, wal'iyadzubillah. Sebab itu saya kata tadi, baca surah-surah ni ayah ibu yang, sebab itu dalam hadis yang terbaik sebelum tidur baca 2 surah lah, Al-Mulk dan As-Sajadah. Tapi kita baca biasanya Al-Mulk je kan. Tengok ada Al-Mulk ni kan. Tapi kita tak mau baca saja, ayah-ayah semua, ibu-ibu semua mau tahu apa cerita ada dalam tu, baru dia best baca. Dia baca pun dia tak mau cepat-cepat, dia mau tenang, tengok satu-satu baru sampai. Kan? Itu maksudnya baca surah Al-Mulk. Kan? Tak apalah kita nak menyembang, kalau lepas tu maknanya menyembang kita pun berhati-hati, takut kita nak cakap bukan-bukan. Kan? Itu maksudnya bila baca surah Al-Mulk, insya-Allah dia sebagai penyelamat daripada azab kubur. Why? Sebab cerita dalam surah Al-Mulk menakutkan. Sama surah Sajadah, takut tuan-tuan. Tengok satu-satu, sebab tu dia tak panjang, dia 30 ayat je. Takat-takat 10-15 minit habis. Tapi dia punya konten cerita, mau kalau faham betul-betul, dia takut. Dia fikir family dia, dia fikir semua dia fikir. Sebab apa? Surah tu. Tapi kalau baca itu saya antara yang kami selalu buat tadabbur Al-Quran. Saya beberapa tempat saya ajak masyarakat tadabbur. Bukanlah nak tafsir detail-detail sangat, tapi kita tengok cerita-cerita yang ada dalam Quran ni. Tuan-tuan, ini sebenar sebab tu kata kalau kita benar-benar balik kepada asas agama yang memang jelas menyelamatkan kita insya-Allah daripada fitnah ancaman dunia ini, kita selamat insya-Allah. Masalahnya kita ni memang luaran nampak beragama, luaran. Ni ustaz pakai kopiah, janggut bagus, tapi dalam ni tuan-tuan tak ada siapa yang tahu. Itu dalam kalangan kita semua ni, tidak saya lebih baik daripada ayah-ayah semua. Saya mungkin lebih jauh hina di sisi Allah, tapi kita cuba menyelami diri kita di sisi Allah bagaimana. Ini proses kehidupan yang, sebab tu kita dalam permusafiran yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penghujung yang jelek. Lepas tu, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan dunia ni, ya Allah, hidup kami ni tempat medan kami nak tambah kebaikan je. Ziyadatan lana fi kulli khair. Semua nak buat baik.
Surau memang buat baiklah, kuliah, solat luar nanti. Macam-macam aktiviti kita pun baik-baik belaka insya-Allah. Sebab apa? Doa tadi kita minta dah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan ya Allah, jadikan nanti kami mati nanti ya Allah, rehat kami daripada kecelakaan dunia ini. Dunia ni kan penuh dengan fitnah, penuh dengan kerosakan. Kita nak rehat daripada menempuh ujian itu. Nabi ajar doa ni, Ustaz apa nama imam kita baca tadi, masya-Allah. So saya rasa nak share supaya kita hari-hari insya-Allah kalau kita dengar imam baca, kita faham dan kita tahu apa kita minta. Barulah jiwa kita hadir. Ni sebahagian kadang-kadang sebahagian tempat lah bukan sini, tengah imam berdoa dia main jagu, korek jagu, lepas tu main jerawat, tarik bulu hidung tengah doa ni. Apa doa gitu? Sebab tak sampai, tak rasa. Kita mau doa tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mau sampai. Sebab tu sesekali bagus juga kalau kita baca doa ni bahasa Melayu je. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahasa Melayu je sesekali, supaya kita rasa. Bahasa Arab ni the best bahasa Arab lah, sebab kita baca matan yang sama apa yang Nabi baca, tapi kerana kita kurang faham, sesekali eloklah kita baca bahasa Melayu supaya kita dapat rasa apa yang kita minta. Tak buka kitab lah hari ni, Muqaddimah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara ini saya fikir perlu kita insafi bersama. Saya ingatkan diri saya lah khususnya, dan kita semua, kerana kita berdepan dengan cabaran yang akhir-akhir ni, lately ni memang luar biasa lah. Saya ingat dia macam momentum keterbukaan media hari ni sangat-sangat menakutkan. Khutbah semalam, Putrajaya dia cerita pasal ni lah, media masa ni, media internet ni, dan statistik menzahirkan yang amat ramai terlibat tuan-tuan. Yang ini juga penting untuk saya ingatkan ayah ibu semua, adalah golongan teenagers, remaja kita. Golongan remaja ini, jika kita tak pantau, tak cek, tak berhati-hati terhadap interaksi mereka dengan gadget hari ni tuan-tuan, amat menakutkan. So saya ingatkan ayah-ayah, ibu-ibu yang mungkin sebagian anak-anak dah besar lah, tapi kalau yang kita boleh kontrol lagi, kontrol tuan-tuan. Jangan biarkan kebebasan mereka. Anak saya tuan-tuan, saya bukan kata saya bagus sangat, saya pun banyak lagi proses belajar didik anak-anak, tapi anak saya alhamdulillah memang saya sangat-sangat berhati-hati bagi mereka main handphone tuan. Sebab kalau kira-kira anak saya 8 tahun yang sulung, yang nombor 2 7 tahun, pergi tengok kawan-kawan dia yang lain dah ada handphone sendiri tuan. Budak 7 tahun dah ada handphone sendiri tuan, bayangkan. Mak ayah yang berduit ni beli iPhone 12 ke anak-anak ni. Duit sampai tak tahu nak buat apa. iPhone 12. Makcik tahu iPhone 12? Renovate dapur pun tak mahal macam tu, kan? iPhone 12 berapa ribu? 7,000 apa? 8,000 kan? Ni nak keluar pula yang 13 punya ni, 13 punya. Dalam krisis duit orang Malaysia ni, beratur queue nak beli. Pembohong, duit tak ada orang kita ni, kan? Tak apalah, siapa mampu silalah, kita ada isu. Tapi nak kata kalau beri kebebasan kepada anak-anak kecil ni, sebab tu statistik daripada PDRM yang baru minggu lepas tu, siapa tengok berita tu, kan remaja sekitar 16 tahun, perempuan berapa peratus, menakutkan figure tuan-tuan, sudah terlibat dengan seks bebas. Allahu Akbar. Saya fikir apa nak jadi hidup kita ni. Ni bukan dekat Bangladesh tuan-tuan, bukan dekat Zimbabwe, dekat tanah air kita. Aku tengok budak-budak muda, Allahu Akbar. Saya tak tahulah, kalau saya menteri lah, ni sajalah sembang, kalau saya menteri lah, atau saya ada orang ada kuasa sikit, saya kena fikir satu rang undang-undang, kalau boleh kita ada hak untuk tahan budak-budak muda kita yang duk merempit buat anak dara orang. Kita tak ada enactment kat situ. Polis tahan-tahan pun tanya lesen itu. Tak ada. Nak bawa kendong anak dara orang pergi mana bersuka hati. Di Aceh, kalau tak salah saya ada implement macam tu. Dia tahan, tengok apa hubungan, ada mahram ke tak.
Tak ada siap. Nah, suara pendek tak apalah, khilaf. Kita yang khilaf-khilaf ni kita lapang sikit lah kan. Dia orang bergaduh pula kan, tak apalah tu. Tapi eloknya janganlah. Tapi maknanya yang jelas-jelas haram ni, tapi bawa anak dara orang, dia panjang cerita. Itu esok tu atau selang 2 ke 3 hari lepas tu, TV Hijrah buat wawancara, pergi panggil seorang budak tak budak lah, dah 20 dah budak tu, dengan seorang ustazah daripada Raudatus Sakinah KL, Mawi punya pusat jagaan budak-budak yang bermasalah ni. Dipanggil seorang budak yang duduk situ dengan ustazah yang jaga, mudir dia tu, mudirah dia, sembang. Budak tu tuan-tuan 4 tahun, seawal 4 tahun dah kena gangguan seksual. Hak ni saya share, tuan-tuan boleh tengok kat YouTube ada. 4 tahun tuan-tuan. Budak tak erti apa, tapi tu subhanallah dia boleh ingat. 4 tahun. Lepas tu dia tanya, adik ingat apa? Masa tu memang tak lah, dia tak tahu benda apa. Bila dia meningkat besar, dia sudah tahu benda tu benda pelik jadi kat badan dia. Tuan-tuan tahu siapa yang buat? Oh tuan-tuan, ni berat ni kita nak sebut ni kat surau ni. Kita sebutlah. Sebab keinsafan bersama. Bapak sendiri tak cukup, bapak sendiri. Siapa bapak dia? Tok Bilal. Bukan Tok Bilal Surah An-Nur lah. Pening Tok Bilal kan, kacau ustaz ni buat leceh betul. Dah. Tak. Hak ni dia share, tuan-tuan tak percaya tengok kan. Bapak sendiri yang sedih tuan-tuan, keh-keh macam ni duk jadi, yalah dah bapak orang surau, orang masjid. Siapa nak percaya tuan-tuan? Siapa nak percaya bapak jenis macam tu? Tuan, agama ni dia bukan luaran. Tu saya kata banyak kali. Kata saya, tuan-tuan tengok ustaz duk ceramah, kita tak baik mana tuan. Kita manusia. Nama kalau manusia Allah nak uji, dia uji. Tak usah kita rasa, takkanlah ustaz. No tuan-tuan, tak ada istilah takkan. Tak ada takkan. Satu orang yang ada nama, satu orang yang kita kenal, ada ketokohan, PU ke whatever you ke lantaklah. Satu orang kalau nak buat salah, dia boleh buat salah. Soal betul atau tidak, biar mahkamah tentukan. Pun mahkamah dunia pun tak selesai manalah. Kalau tak betul, akhirat kita baru tahu betul ke salah. Yang takat-takat dunia ni tuan-tuan, macam kita tengoklah, hak rompak juta-juta, bukan main payah nak sabit. Hak rompak susu kat Speedmart, dandan tu gari masuk balai tu. Kalau rompak 3 bilion, 45 tahun bercara, tak sangkut-sangkut. Ni semua dekat Zimbabwe tuan, Malaysia tak jadi kan. Tuan gelak macam kenal dia orang. Dah. Ni bukan Malaysia, saya tak sebut siapa. Tapi itu realitinya. Kes-kes profil tinggi ni, dia punya nak sangkut bukan main susah. Saya bukan nak petikai PDRM lah kan, mereka jalankan tugas lah kan. Itu serah pada mereka lah dan serah pada Allah Ta'ala. Tapi itu realiti kita tengok. Mau kalau satu orang yang curi duit tabung masjid takat-takat RM20, bergarisakan, yalah salah lah, tak apalah. Tapi yang juta-juta, panggil untuk siasatan. Hak kawan tu minum teh tarik steady je. Sedih kan? Sedih. Saya tak tahulah kan, kita mau kata apalah. Tapi itu realiti yang kita nampak. Kalau profil tinggi ni, dia punya nak sabit. Semoga Allah pelihara kita semualah. Takut tuan-tuan, takut, sangat takut. Takut dan sebab Lepas tu saya tengok adik tu, dia dah 20 tahun dah umur dia, duduk family tak layan tuan, dia lari dari rumah. Tak boleh terima. Mak tak terima. Ayah dia dah almarhum lah. Sampai dia punya host tanya, apa nama dia, adik nak ampunkan dosa ayah. Saya dengar-dengar. Macam mana anak boleh, maknanya nak letak kapasiti untuk ampun ayah. Mana ada mak ayah berdosa dengan anak-anak? Tak ada dalam Islam ni. Maknanya kalau kita buat tak betul ke anak-anak ni, kita berdosa kepada Allah lah, kita taubat kepada Allah. Tapi kalau dah sampai tahap macam tu, itu bukan kapasiti anak, itu memang merampas hak nilai kemanusiaan yang agama memang bataskan. Takat-takat kita berotan sebab anak saya pun sakan enggak ada sebab anak kan. Tapi taklah sampai orang kata apa mencederakan. Tapi maknanya sampai itu telah meragut maruah seorang hamba Allah, ini sudah melampaui batas. Sampai dia, saya terpaksa belajar pelan-pelan untuk ampunkan ayah saya. Saya dengar tu tak, dia jadi apa dunia kita hari ni. Kita tak fikir kalau satu orang kerja yang
bawa lori ke apa tu kita ada dengar lah pelik-pelik kan. Tok Bilal akhirnya di mana nilai agama ni? Betul saya kata tadi pengurusan jenazah makan rasuah. Sebab itu saya ingatkan diri saya dan kita semua pakat-pakatlah kita dinding diri kita dengan ramuan-ramuan resipi-resipi yang agama telah tanam kepada kita. Kita ni kadang-kadang sebagian kita lah duk minat ni macam-macam zikir, minat wirid ni, minat bagus lah, bukan tak bagus, bagus pergi baca rotib, saya tak ada masalah. Tapi ayah-ayah ibu semua, dikala kita syok nak pergi baca benda-benda tu, please jangan lupa yang betul-betul Nabi Allah Ta'ala ingatkan daripada Al-Quran dan Sunnah hak jelas yang memang protection, penjaga kita. Solat 5 waktu buat dengan sebaik mungkin, insya-Allah itulah penyelamat yang sebenar-benarnya. Tak usah kata apalah tuan-tuan. Masalah kita yang itu kita buat ala kadar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dalil. So bagaimana nilai agama itu benar-benar sampai pada jiwa kita. Ini benda yang saya ingatkan diri saya lah. Terlampau kalut dunia hari ni. Kalut tuan-tuan. Dia jadi saya anak saya perempuan pula. Dia tengok dia orang besar. Tak tu saya gasak tuan, saya gasak. Anak saya alhamdulillah baru ni masuk pertandingan antarabangsa tu, Umar Hana tu online tapi dapatlah. Dapat naib johan alhamdulillah. Taklah hebat, banyak budak-budak hebat lagi tapi cuba. Saya anak saya insya-Allah saya train 10 setiap hari 10 muka surat mesti baca Quran. 2 hari 3 hari khatam, 2 hari 3 hari khatam. Kena tuan-tuan, kena. Akhir zaman. Kita tak baik tapi sekurang-kurangnya generasi ni mau tanam betul-betul dengan agama. Dia orang nak jadi apa nanti itu serah Allah Ta'ala. Hatu lebih dah, bukan kita punya kerja. Now betul-betul duduk dalam genggaman kita, bagi cukup-cukup. Tak boleh Ustaz, zaman sekarang kena terbuka tuan-tuan. Kita taklah syahid weekend bagi tengok TV, bagi main, tak ada apa-apa. Bagilah ikut kadarnya. Tapi ini sebagai orang handphone, game bagi. Tak apa budak-budak. Tuan-tuan, kita dulu, saya je lah, ayah-ayah semua lagi lama lah. Kita kecil-kecil buat apa? Yalah tak mengaji tak. Tapi kita aktiviti kita tu main lumpur, duk mengilang. Tak ada serangan minda yang seancaman hari ni. Hari ni tak. Anak kita tak keluar, budak-budak ni tak keluar, tak main, tak ada tergolek-golek sakan macam dulu. Tapi racun yang lebih bahaya ni datang ni. 8 tahun dah tengok pelik-pelik tuan-tuan. 8 tahun, 9 tahun ni apa cerita? Tengok Mak Saleh dan apa TikTok lah, Bigo. Ish lah tuan-tuan ni, ayah-ayah semua sebagai mungkin cucu-cucu kita. Ingatkan mak ayah mereka. Saya nak cakap tu je. Jangan na'udzubillah sampai satu masa tu kita terduduk bes tak ada apa dah. Tuan-tuan, jangan duk buat main akhir zaman ni. Sebab tu saya takat-takat saya boleh jaga saya, dan especially orang rumah saya lah, memang sangat kita jagalah. Takat-takat kita mampu kita buat lah. Kita pun banyak orang, saya kata banyak orang buat the best lagi. Tapi kita kerana kebimbangan untuk generasi yang mendatang ini sangat-sangat menakutkan. Jadi setakat itulah pagi ni, bukan saya nak meleter apalah, tapi kerana kebimbangan yang amat. Saya dengar semalam tu itulah, saya kata ini teruk ni. Macam mana dalam lapangan agama sudah dirobek maruahnya. Tak usah kita ceritalah pusat judi 10-20 tahun tak ada orang ambush. Hak baru ni dekat apa Bangi. Kena pihak berkuasa yang duk buat apa kan. Itu kan yang baru ni kan. Bukan kita nak kata semua, tapi itu realiti yang terbukti amat menyedihkan. Tapi boleh buat panggil je mana pelacur ke apa budak menari ada botol arak. Itu orang yang kita harapkan jaga agama, jaga negara kita. Tapi tak kata semua lah. Tak kata semua. Ramai yang masih menjaga nilai ketakwaan, kita yakin. Tapi ialah mereka juga berhadapan dengan cabaran-cabaran itu. Mudah-mudahan Allah jaga semua. Jadi ayah ibu semua, insyaAllah next lah kuliah kita baca. Saya mohon maaf banyak-banyak pagi ni mungkin sedikit kita nak
bangkitkan sedikit kesedaran sama-sama, khususnya untuk saya sendiri sebenarnya, dan kita semua, ada kebimbangan yang teramat. Dan tuan-tuan doakan insya-Allah kita dalam fasa kita dah susun satu modul solat khususnya. Kita memang dah buat program untuk dewasa sebelum ni, tapi hari ni kita nak melangkah untuk pergi ke remaja khususnya. Maknanya program kita nak lancarkan tahun depan insya-Allah, lebih kurang dalam 2-3 bulan lagi ni. Kita untuk gempur khususnya di Selangor, insya-Allah kalau tak ada apa-apa yang membantutkan, kita nak mana terjun ke surau dan masjid dan juga sekolah-sekolah lah, untuk kita lancarkan program maknanya fiqhus solah, bagi kefahaman. Bukan soal wajib tak wajib solat ni, ni tak ada isu dah. Makna nak bagi faham betul-betul, kita nak ajar anak-anak muda kita ni solat yang terbaik. Satu of course lah, memang dia orang ni satu solat dah tunggal langgang dah, buat tak buat, tapi kita nak betul-betul groom. InsyaAllah buku kita dah siap, kita ambil daripada sumber yang fundamental, daripada Mughnil Muhtaj. Kita dah susun, guru saya Dr. Hasnan dah buat, baru kemarin kita jumpa dia bincang, InsyaAllah. Tapi belum cetak lagi, kita dah ambil masa sikit. Tapi yelah, kita dewasa, ayah-ayah sebut, kita terang juga. Tapi lebih kita takut generasi ni yang bakal menggantikan tempat kita semua ni. Inilah perjuangan sebenarnya, tuan. Sebab itu kita ayah-ayah semua tak apalah datang masjid, alhamdulillah. Tapi kalau kita fikir, serangan yang merosakkan ni banyak dekat orang tua, orang dewasa ke budak-budak? Banyak kat siapa? Orang tua ke budak-budak? Orang tua mana sangat? Siapa ada Instagram? Siapa ada TikTok? Mana ada? Kan? Tok pakai TikTok pula kan, duk menari sakan, tak ada. Duk buat video Bigo live, tak ada. Itu semua dekat budak-budak ni. So mereka menyerang golongan anak-anak muda kita ni. Kita di masjid semua alhamdulillah lah, tapi kita tak perasan mereka ni dengan agama jauh. So tanggungjawab kami insya-Allah nak cuba deliver apa yang kita ada. Tanggungjawab ayah-ayah, ibu-ibu semua, buat mai budak-budak tu insya-Allah kita cuba bantu. Insya-Allah doakanlah dalam sebulan 2 ni berhasil. Saya pun tengah usaha nak siapkan proposal dia proper sikit. InsyaAllah kita nak apply, kita nak persembahkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan doakan insyaAllah, kerana ini di atas kasih sayang kita sesama Muslim insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak hari ni kita tak start lagi. InsyaAllah next kita akan baca balik. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi di bawah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, seperti mana mereka menjaga kami semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pimpinlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah dunia yang kacau bilau ini ya Allah. Peliharalah diri kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, sejahterakan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. The last tuan-tuan, penaja rancangan saya, ESCO NGO One Nation. Kita ada banyak program kita buat. Antaranya sekarang ni kita buat program menghantar Al-Quran di bumi Chad, Afrika. Mereka Muslim tapi tak ada sokongan untuk penyebaran Islam. So siapa berhajat nak wakaf, Quran dah selesai, kita dapat dalam lebih kurang dekat 2,000 naskah. Alhamdulillah. Kita nak buat muqaddam untuk budak-budak kecil. Muqaddam. Siapa nak berhajat nak berwakaf untuk anak-anak di sana. Mereka memang nak Islam tapi tak ada. Kawan-kawan kita pergi baru ni PKP ni pergi. So, sana tak ada Covid pula. Heram tu, masya-Allah. Allah jaga pula yang tu. Tak ada Covid pakai tak ada mask, tak ada SOP. Pelik kan. Kawan saya pergi PU Rahmat baru ni pergi. Jadi kita tengok di sana tak ada sokongan kerajaan dia pun wallahualam lah tak negara susah. Dia orang pergi sana seminggu tuan-tuan, 5 hari ceret-beret keracunan. Makanan tak boleh tahan. Kan? Perut kita tak boleh tahan. Yalah, dia tak berapa nak bersih kan. Tapi dia orang sihatlah sebab dah makan tu dah 10 tahun dah. Tapi maknanya
perkembangan Islam di sana agak menyedihkan. So kita support lah. Siapa ada berhajat boleh kontak saya lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.